हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर पिलामानकर फोर्थ सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 10 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 2 आम डिस्कसन करवा। तो देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी औपचारिक संगठन संबंधी एक निबंध लेख राइट एन एसे ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से विषय आम गोटे निबंध लिखा। तो उत्तर में कमेंट लिखा यही संगठन कार्य विभाजन हुए और सुव्यवस्थित हुए एक निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं कार्य करें या पर्यायक्रमिक एकत्रीकरण पारस्परिक निर्भरशीलता निर्भरशीलता व्यवस्थार एक प्रतीक अटे। यही संगठन को निर्दिष्ट लक्ष्य साधन सृष्टि संगठन समस्त कार्य खर्च बंटन हुए और गठनात्मक संपर्क प्रतिष्ठा हुए। हेल और वीक यही संगठन मुख्य प्रवक्ता या केतक निर्धारित नीति नियम अनुसार परिचालित होता है। एठारे प्रभुत्व और उत्तरदायित्व नीति नियम को स्थिरीकृत करता है। यही संगठन सदस्य मानक मध्य औपचारिक संगठन रही है से मध्य जोगाजोगर धारा योजनाबद्ध भाव में प्रवाहित होता है। औपचारिक संगठन सदस्य मैंने नीति नियम प्रतिष्ठा और व्यवस्थार आबद्ध यही संगठन कार्य उपर आधारित उदाहरण स्वरूप प्रतिरक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग श्रम विभाग तपर मानव संबल इत्यादि ये विभाग में अंतर्भुक्त होता है। यह समन्वित नीतिर उन्नति सुजोग प्रदान करें एगुड़िक सम्मिलित कार्यक्रम को त्वरान्वित करे। चेष्टार वर्णन को मतरे चेस्टर वर्णन को मतरे कौन कही यही संगठन केवल यही संगठन को सेतेबेले औपचारिक संगठन कहुए जितेबाला दुई किंबा ताठू अधिक लोक सचेतन भाव एक स्फीत बा सामग्रिक लक्ष्य उपनीत होगा पर्यंत बा एवं एकत्रित हो कार्य करती है। तो लुई एलेन औपचारिक संगठन उपर मत देवाक जाए कौन कहते देखा औपचारिक संगठन एक उत्तम निर्धारित कार्य व्यवस्था जो प्रत्येक एक निर्दिष्ट प्रभुत्व उत्तरदायित्व और दायित्वबोधरे बंधा होता है। किए कही ना लुईस एलन कही। तो एबे हमें देखा औपचारिक संगठन है तो वैशिष्ट्य गुड़िक कौन औपचारिक संगठन गुड़िक निम्नलिखित वैशिष्ट्य रही देख प्रथम पॉइंट कौन देती ना संगठन लक्ष्यस्थल पहुँचवा निमंते उच्चस्तरीय अधिकारी मैंने यार संरचना किपर हे निर्धारण करते। तो द्वितीय पॉइंट अच्छी यार सदस्य मान मध्य संपर्क किपर भाव प्रतिष्ठा कर औपचारिक संगठन स्थिर करते। तो तृतीय पॉइंट अच्छी यही संगठन गठन एपरी एक सचेतनतार सहित प्रस्तुत कर जहाद्वारा सदस्य मैंने एकत्रित हो लक्ष्य स्थल पहुँचवा निमंते कार्य करते। तो 4 नंबर पॉइंट देख किए काम करुच्चे अधिक गुरुत्व दि न जाए कौन काम संपादन कर गुरुत्व दि जाए। सेपर 5 नंबर पॉइंट देख औपचारिक संगठन व्यक्ति मैंने एक निर्दिष्ट पदवी कार्य करते परिचालित निष्पत्ति अनुसार कार्य करते परिचालना द्वारा उत्तरदायित्व स्थिर कराए और यही उत्तरदायित्व से मत एक औपचारिक संपर्क प्रतिष्ठा करते। 6 नंबर पॉइंट अच्छी देख औपचारिक संगठन निर्दिष्ट नीति नियम प्रक्रिया द्वारा बंधा होता है। सेपरी 7 नंबर पॉइंट एठारे पदवी प्रभुत्व और उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता प्रत्येक स्तर में परिष्कार भाव माने लिपिबद्ध होता है। 8 नंबर पॉइंट देख सांगठनिक गठन क्षमता विभाजन बा श्रम विभाजन और विशेषीकरण नीति उपर पर्यवेसित थाए जहाद्वारा दक्षतार सहित कार्य संपादन हो पार। 9 नंबर पॉइंट रे यह अव्यक्तिक अटे अर्थात यह संपर्क कौन मूल्य न थाए परिचालित कर्मचारी व्यक्तिगत जीवन अनेक प्रति अनेक कौन ध्यान दे न थाए। सेपरी 10 नंबर पॉइंट प्रभुत्व और कर्तृत्व एक उत्तरदायित्व संपर्क संगठन द्वारा सृष्टि होता है या उभय कर्तृत्व कर्मचारी सम्मान प्रदर्शन करते। 11 नंबर पॉइंट देख कर्तृत्व पदवी सहित संपृक्त थाए या उपर स्तर को तल स्तर को गति करें। तो 12 नंबर पॉइंट अच्छी यही संपर्क में बेसी परिवर्तन को ग्रहण करा जाए नहीं कारण व्यक्ति दाबी को आखि आगे रखी जदि बारंबार परिवर्तन करा जाई परिबो तेबे संगठन अस्थिरता सृष्टि हो तेणु यह एक अपेक्षाकृत स्थिर अटे। तो 13 नंबर पॉइंट बा लास्ट नंबर देख यार वैशिष्ट्य कौन देती ना औपचारिक संगठन वृद्धि पाए और यह विस्तारित होता है बुझा पड़ा। तो ये आम देखा यार उपकारिता कौन औपचारिक संगठन उपकारिता कौन। तो औपचारिक संगठन निम्नलिखित उपकारिता रही है जमीक देख प्रथम पॉइंट अच्छी एकक निर्देश यूनिट ऑफ कमांड कौन देती ना यही संगठन क्षमता और कर्तृत्व उपर
ଉପର ସ୍ତରକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଥାଏ ଯେ କାହାଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବେ, କାହାଠାରୁ ନିକଟରୁ କାହା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଏବଂ ଉପଶାଖାକୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ପାହାଚରୁ ତଳକୁ ପାହାଚକୁ ଗତି କରିଥାଏ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆଦେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ପାହାଚକୁ ଗତି କରିଥାଏ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂଗଠନର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼େ। ତ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ଥିରୀକୃତ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ବିନା ସଂକୋଚ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିଷ୍ଠା, କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ହେଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଏ। ଦାୟିତ୍ୱର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲ୍ପିଂ ଅଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନରେ ନିଜର ଭୂମିକା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖ, ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ଭୂମିକା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଗଠନରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବିଶେଷୀକରଣ ବା ପାରଙ୍ଗମତାର ସୃଷ୍ଟି। ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ସେଥିରେ ତାହାର ପାରଙ୍ଗମତା ଆସିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏକ ମାତ୍ରାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତା'ର ଲାଭ ସଂଗଠନରେ ଉଠାଇଥାଏ। ତ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଅପରାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥାଏ। ଇଜି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହେଲା। ତ ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁ ନଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅପାରଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଉପକାର ବିଷୟରେ, କ'ଣ ମେରିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି ବା ଅପକାର ହେଉଛି। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୁର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ଡିଲେ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନର ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଚେନ୍ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ବା ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଏ। ନୀତି ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ସୂତ୍ରପାତର ଅଭାବ, ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ମାନବୀୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏହି ସଂଗଠନ କେବଳ ସଂଗଠନର ସଂରଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇଥାଏ। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେକାନିକାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନର ଗଠନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସଦସ୍ୟମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସମାନ ନୀତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକତାନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ଅପକାରିତା ବା ଡିମେରିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହେଲା, ଅଟୋକ୍ରାସି। ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୀତି ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ବସ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ବୋପରି ନ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ତା'ର ଇସ୍ପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।